کہ یہ 26 جنوری کیا ہے، یوم جمہوریہ ہم کیوں مناتے ہیں۔ اس وجہ سے مناتے ہیں کہ ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہوا اور پھر ایک قانون اور آئین لکھا گیا اور 1950 میں اس آئین کو پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ اس آئین کا مقصد کیا تھا اور کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ موجود ہیں، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو اور عیسائی ہو، سب کو ہر طریقے سے آزادانہ طور پر رہنے کا حق حاصل ہوگا۔ ہر شخص اپنے اعتبار سے، اپنے عقائد کے اعتبار سے، اپنے مراسم کے اعتبار سے اس کو یہ حق حاصل ہوگا، جو چاہے جس طرح چاہے وہ اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ عبادت کرے۔ السلام علیکم سامعین، 7 شعبان المعظم اور 27 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے اسلامی مدارس میں یوم جمہوریہ۔ سردست ہمارے زیر بحث یہ چند مدارس ہیں: جامعۃ السعادہ کیرانہ، مدرسہ علیمیہ فیض الاسلام چروڑی غازی آباد، اشاعت الاسلام کیرانہ، جامعہ اشاعت الاسلام بنٹا، جامعۃ علماء بلوک بگرا، دارالعلوم تعمیر ملت اودری، اور اسی طرح دارالعلوم رشیدیہ بڑوت ضلع باغپت، مسجد دعوت الحق سلیمانیہ گیتا کالونی برست روڈ پانی پت، دارالعلوم شاہ ولی اللہ اندری کرنال، مدرسہ سلیمانیہ عیدگاہ کاندلہ، جامعہ رحمت گھگرولی سہارنپور، جامعہ عثمانیہ دیوبند، جامعہ عائشہ للبنات سونتا رسول پور شاملی، جامعہ صفت الابرار شیرپور سہارنپور، مفتاح العلوم جلال آباد، مدرسہ مشکات العلوم حسینیہ نیزوپورہ مظفر نگر۔ یہ چند مدارس ہیں، اور جہاں بھی جس مدرسے کا نام آئے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی ویڈیو اور تصویر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ پہلے ہماری بحث ہے مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ کیرانہ کے جامعۃ السعادہ۔ یہ شروع میں آپ نے ویڈیو سنی، یہ جامعۃ السعادہ کے محتمم مولانا محمد عرفان ثاقب قاسمی کا مختصر بیان ہے۔ جامعۃ السعادہ کے زیر انتظام JSL پبلک اسکول ہے، جو سرکار سے 8ویں کلاس تک مانیتا پراپت ہے۔ اسی طرح جامعۃ السعادہ کے زیر انتظام طالبات کا بڑا ادارہ اسعاد البنات ہے، جہاں دورہ حدیث شریف تک تعلیم ہوتی ہے، اور خود جامعۃ السعادہ ان تینوں میں پرچم کشائی ہوئی ہے اور بچوں نے ثقافتی پروگرام پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد مدرسہ علیمیہ فیض الاسلام چروڑی غازی آباد، جہاں ناظم اعلیٰ ہیں قاری محمد عرفان صاحب، اور یہاں ان کی نگرانی میں پروگرام ہوا ہے، اور قاری شاہد رحیمی اور ان کے جو شاگردان نشید ہیں انہوں نے ثقافتی پروگرام پیش کیے ہیں، اور یہاں ترانہ پڑھا گیا ہے۔ ادھر ضلع شاملی کا اشاعت الاسلام مشہور اور جو ہے قدیم دینی ادارہ ہے، تقریباً 70 سال پرانا ادارہ ہے۔ یہاں ایک بڑا پروگرام ہوا ہے جہاں مذہبی شخصیات اور سماجی کارکنان نے بیک وقت شرکت کی ہے۔ یہاں برادران وطن میں جناب سدھیر چودھری اور اس طرح اور جناب سندیپ صاحب، اور ادھر قاری محمد ساجد، محراب چودھری، عبدالستار، ریاستی تابش، انصار صدیقی، مہربان علی، مولانا سفیان، حافظ ناظم، راشد صدیقی، جناب عظمت اللہ خان، ایم اقبال حسن، یہ لوگ شریک رہے ہیں۔ ادھر اسی نام سے اشاعت الاسلام کے نام سے بنٹا میں ادارہ ہے، یہاں مولانا محمد لقمان مظاہری اور مولوی اسامہ رشیدی کی زیر نگرانی دیکھ ریکھ میں پروگرام ہوا ہے۔ طلباء اور طالبات نے ثقافتی پروگرام پیش کیے ہیں، ترانے پیش کیے ہیں، اور پرچم کشائی ہوئی ہے۔ ادھر جمعیت علماء بلاک بگرا کے زیر نظام پروگرام ہوا ہے، یہاں مولانا ضیاء الحق، مولانا مشرف قاسمی، حافظ محمد دلشاد بگرا،
जैसे लोग शरीक हुए हैं। उधर दारुल उलूम तामीर मिल्लत ओदरी कस्बा निंजाना में प्रोग्राम हुआ है। यहाँ इदारे के मोहतमिम और शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती मुनव्वर कासमी, मौलाना शुएब, मौलाना वसीम, मौलाना दिलशाद, मौलाना शाहिद, कारी मुबारक और कारी मुकर्रम, कारी शहजाद, मास्टर इंतज़ार और अब्बास चौधरी वगैरह शरीक रहे हैं। उधर दारुल उलूम रशीदिया बड़ौत ज़िला बागपत में बहुत ही अहम प्रोग्राम हुआ है, जहां मुफ्ती मोहम्मद अयूब साबिर दामत बरकातुहुम ने और नाइब मोहतिम मुफ्ती अशरफ कासमी ने बयानात किए हैं और यहाँ तलबा ने सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए हैं। मौके की वीडियो तस्वीर पेश खिदमत हैं। ख़बर के लिए वहीं से मुफ्ती अजदुर्रहमान हमारे राब्ते में। उधर हरियाणा के शहर पानीपत में मस्जिद दावतुल हक सुलेमानिया गीता कॉलोनी बरसत रोड में प्रोग्राम हुआ है। यहाँ कारी मोहम्मद रफ़ाकत साहब की देखरेख में बच्चों ने सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए हैं। हरियाणा के ही ज़िला करनाल के कस्बा इंदरी के दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह में अहम प्रोग्राम हुआ है, जहां मौलाना राशिद वफ़ा नदवी की कोशिशों से बिरादरान वतन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है और बच्चों ने सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए हैं। उधर ज़िला शामली के कस्बा कांदला में कदीम दीनी इदारा मदरसा सुलेमानिया ईदगाह में प्रोग्राम हुआ है, जहाँ मुफ्ती अबुल हसन अरशद दामत बरकातुहुल आलिया का बयान हुआ है। ख़बर के लिए यहाँ से मौलाना फ़िरोज़ कासमी हमारे राब्ते में है। यहाँ मौलवी उमैर ख़ां, मौलाना मोहम्मद आरिफ, मौलाना मोहम्मद सादान, मौलाना नदीम, कारी मोहम्मद जावेद, हज़रत मौलाना शाबान साहब, कारी मोहम्मद अनस साहब, कारी सुफियान, कारी सरताज, अब्दुल गफ़ार और उमर कांदला जैसे लोग शरीक रहे हैं। इस तरह जामिया रहमत गगरौली ज़िला सहारनपुर में अहम प्रोग्राम हुआ है, जहाँ मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगीसी की देख रेख में बच्चों ने तराने पेश किए हैं और सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए हैं और उससे पहले परचम कुशाई हुई है। इस तरह जामिया उस्मानिया देवबंद में कारी मोहम्मद यूनुस साहब ने अहम प्रोग्राम पेश किया है, उनका खिताब हुआ है और यहाँ तलबा ने सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए हैं और तराने पेश किए हैं और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान ये भी पढ़ा है। जामिया आयशा लिलबनात सोनता रसूलपुर ज़िला शामली में अहम प्रोग्राम हुआ है। ये तालिबात का दीनी इदारा है। यहाँ मौलाना मोहम्मद हामिद कासमी की रहनुमाई में अहम प्रोग्राम हुआ है। बच्चियों ने सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए हैं। उधर जामिया सुफ़तुल अबरार शेरपुर देहरादून रोड ज़िला सहारनपुर में अहम प्रोग्राम हुआ है। यहाँ से शमून साबिरी हमारे राब्ते में है। यहाँ मुफ्ती मोहम्मद राहत मज़ाहिरी, मुफ्ती अनीसुर्रहमान, मौलाना उज़ैर मज़ाहिरी, मोहम्मद शमून अजीज़ी खुजनावरी, कारी जावेद नदवी और कारी मुदस्सिर, मास्टर इहतिशाम वगैरह शरीक रहे हैं। उधर ज़िला शामली के कदीम दीन इदारा मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद में एक प्रोग्राम हुआ है। यहाँ इदारे के मोहतमिम हज़रत कारी वलीउल्लाह ख़ान शेरवानी दामत बरकातुहुम, नाज़िम तालीमात हज़रत मौलाना आरज़ू मियां और इदारे के तमाम असातिज़ा यहाँ शरीक रहे हैं, तलबा शरीक रहे हैं और यहाँ तराने के बाद तराना हुआ है, दुआ अमन आमा की दुआ हुई है और परचम कुशाई हुई है। इसी तरह मदरसा मिशकातुल उलूम हुसैनिया नैज़ुपुरा मुज़फ़्फ़रनगर में अहम प्रोग्राम हुआ है। यहाँ मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब की देख रेख में बच्चों ने सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए हैं और यहाँ बच्चों ने तराना पेश किया है। तो ये चंद मदरसे हमारे इस वक्त ज़ेर बहस थे। आगे भी किसी मदरसे की रिपोर्ट आएगी तो इंशाल्लाह उसको भी शामिल इरशाद किया जाएगा और भेजने के बाद अगर किसी की रिपोर्ट रह गई हो तो हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर रब्ता किया जा सकता है।